Hello students, in last lecture we have seen the introduction about the population interactions. Means in a biological community the different organisms living together and they are interacting with each other. Some interactions are positive, some interactions are negative and some interactions are neutral. That tabular information about the different types of population interaction we have seen in the last lecture. Mutualism, then competition, predation, parasitism, commensalism, amensalism. These different types of population interactions are present in a biological community. So here one by one we have to see these different types of population interactions along with the examples. So here first population interaction out of that is the mutualism. This mutualism type of interaction, it is a positive type of interaction. So here it is a kind of positive interspecific interaction. Means the two different species are involved in this type of interactions and both the species are getting benefit of each other. इंटरस्पेसिफिक आहे, दोन वेगवेगळ्या स्पेसिसमध्ये बघायला मिळतं आणि दोन्हीही स्पेसिसला एकमेकांचा इथं फायदा होणार आहे. सो इन दिस इंटरॅक्शन द इंटरॅक्शन इज इंटरडिपेंडंट. मीन्स बोथ द स्पेसिस आर इंटरडिपेंडंट विथ ईच अदर अँड हिअर इट बेनिफिट्स बोथ द स्पेसिस. दोन्हीही स्पेसिसला फायदा होणारा अशा पद्धतीचं हे म्युच्युअलिझम आहे. फॉर एक्झाम्पल हिअर फर्स्ट वी हॅव टू सी द लायकेन. अबाउट लायकेन यू हॅव हर्ड or you have studied in 11th standard. Lichen, it is a symbiotic association between the algae and fungus. So here it is relationship between the photosynthetic algae or cyanobacteria and fungi. Means here one is algal component present and other is fungal component present. Photosynthetic algae or cyanobacteria and fungi, in between these two organisms the association is present where the fungus provides fixation, water, mineral and shelter to the algae and algae provides nutrient to fungus. म्हणजे इथं दोन्ही हे एकमेकांना कशा पद्धतीने फायदा करून देतात बघा. जो फंगल कंपोनंट आहे तो फंगल कंपोनंट अल्गीला काय मिळवून देतो? शेल्टर, वॉटर, मिनरल्स आणि फिक्सेशनसाठी जागा. आणि त्याच्या बदल्यामध्ये अल्गी त्या फंगसला काय प्रोव्हाइड करते? न्यूट्रिशन प्रोव्हाइड करते, कारण अल्गी ही फोटोसिंथेटिक असते. अशा पद्धतीनं अल्गी आणि फंगस यांच्या कॉम्बिनेशनमध्ये वाढणारा एक वेगळाच ग्रुप या प्लांटमध्ये किंवा या ऑर्गॅनिझमचा आपल्याला बघायला मिळतो. त्याला लायकेन असं म्हटलं जातं. इथं तुम्हाला चित्रामध्ये झाडाचा बुंदा दाखवलेला आहे, बार्क म्हणू शकतो आपण त्याला. आणि ह्या झाडाच्या बार्कवरती हे फंगस तुम्हाला वाढलेलं, फंगस नाही लायकेन आपल्याला वाढलेलं बघायला मिळतं. हे दिसतं तुम्हाला, हे सगळं लायकेन वाढलेलं आहे. अँड the details of lichen you have studied in the 11th standard. Here we have to see in lichen algae and fungi are showing symbiotic association. They are getting benefit of each other and therefore lichen is one of the example of this mutualism type of interaction. Okay, so this is the first example, lichen. Then second example, plant animal relationship. Here the plants are dependent on the animals for the pollination, because in plants transfer of pollen grains from one plant to another plant is taken up with the help of different pollinating agents, and in that different pollinating agents the animals, where are the insects or the birds particularly involved in the pollination, and therefore plants are also dependent on the animals and animals are always depend on the plants for their feeding. हे आपल्याला माहिती आहे की वनस्पतींच्यावरती प्राणी अवलंबून असतात, पण प्राण्यांवरती सुद्धा वनस्पती अवलंबून असतात. ते कशासाठी असतात? तर पॉलिनेशनसाठी. बिकॉज सम प्लांट्स आर पॉलिनेटेड बाय स्पेसिफिक इन्सेक्ट्स और स्पेसिफिक बर्ड्स and therefore for those plants the pollinating agents are very much important, and therefore those plants and those animals or those pollinating agents are mutually understanding with each other and they are benefited with each other, and
दिस एक्झाम्पल इज नोन ॲज हिअर प्लांट ॲनिमल रिलेशनशिप. इथे आपल्याला एक्झाम्पल त्याचं बघायचं आहे. प्लांट्स नीड द हेल्प ऑफ ॲनिमल्स फॉर पॉलिनेटिंग देअर फ्लॉवर्स अँड डिस्पर्सिंग देअर सीड्स. पॉलिनेशन बरोबरच अजून एक रोल महत्त्वाचा आहे, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. ज्या झाडांच्या बिया आहेत त्या सर्व ठिकाणी पसरवणे, सर्व ठिकाणी नेणे, हे काम जे आहे ते ॲनिमलकडून केलं जातं. त्यामुळे फॉर पॉलिनेशन ऑफ द फ्लॉवर्स अँड फॉर द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स द प्लांट्स आर डिपेंडंट ऑन द ॲनिमल्स. ओके, अँड हिअर ॲनिमल्स नीड नेक्टर, juicy and nutritious fruits, and animals are requiring from plants here nectar, that is the water, fresh watery juice, and here the nutritious fruits which are required by animals from the plant. So both these are interdependent with each other and both are benefiting with each other, and therefore it is considered as an example of mutualism. So here plant animal interactions involve co-evolution, that is the evolution of the flower and its pollinator species. So here with the interaction between these plants and animals, co-evolution is observed during this process, because when the flower is getting evolved, then the insect or the pollinating agent is also showing here evolution. So here इट इन्व्हॉल्व को इव्होल्युशन म्हणलेलं आहे. म्हणजे काय की समजा फ्लॉवरच्या स्ट्रक्चरमध्ये बदल झाला, त्या पोलन ग्रेनच्या स्ट्रक्चरमध्ये बदल झाला, तर जो पॉलिनेटिंग एजंट असणार आहे त्याच्यासुद्धा वर्किंग मेकॅनिझममध्ये किंवा त्याच्याही फिडिंग हॅबिटॅटमध्ये सगळ्याच गोष्टींमध्ये बदल होणार आहे. त्यामुळे ॲटोमॅटिकली जर प्लांटच्या फ्लॉवरमध्ये चेंजेस झाले, इव्होल्युशन झालं, तर त्या पॉलिनेटिंग एजंटवरती, तो पॉलिनेटिंग ॲनिमल जो आहे त्याच्यावरती सुद्धा आपल्याला इव्होल्युशन झालेलं बघायला मिळतं. आणि म्हणून इथं असं म्हणलेलं आहे की हे प्लांट ॲनिमल इंटरॅक्शन आहे, दिट इज इन्व्हॉल्विंग को इव्होल्युशन, दॅट इज द इव्होल्युशन ऑफ द फ्लॉवर अँड इट्स पॉलिनेटर स्पेसिस. जर फ्लॉवरमध्ये इव्होल्युशन झालं तर पॉलिनेटर स्पेसिस जो आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला इव्होल्युशन झालेलं बघायला मिळतं. अशा पद्धतीनं प्लांट आणि ॲनिमल हे सुद्धा दोघंही एकमेकांच्यावरती काय आहेत, डिपेंडंट आहेत. आणि म्हणून इथं म्युच्युअलिझममध्ये सेकंड एक्झाम्पल आपल्याला इथं बघायला मिळालेलं आहे. Okay, now the next example here from the NCERT book, which is important for the NEET exam. So here in mutualism, the first example from the NCERT is the mycorrhiza. Mycorrhiza, it is showing association of plant root and fungus. So here it is a relationship between plant and fungi. The plant roots provide food and shelter to the fungus, and the fungus helps in absorption of inorganic compounds or inorganic nutrients from the soil. Mycorrhiza हे एक फंगल असोसिएशन आहे प्लांटच्या रूट बरोबर. प्लांट रूट्स आर प्रोव्हाइडिंग शेल्टर अँड हिअर द फूड टू द फंगस, व्हाईल द फंगस इज प्रोव्हाइडिंग टू द प्लांट इज द inorganic compounds from the soil. Here we can see the plant root with the mycorrhiza fungus. mycorrhiza त्याला म्हटलं जातं किंवा mycorrhiza सिंगल असेल तर mycorrhiza, अनेक असतील तर mycorrhizae म्हटलं जातं. फंगस आणि प्लांट रूट पर्टिक्युलरली इथं यांच्यामधलं असोसिएशन आहे. प्लांटच्या रूटकडून त्या फंगसला काय दिलं जातं, फूड आणि शेल्टर, अन्न आणि राहण्याची जागा. त्याच्या बदल्यात फंगसकडून काय घेतलं जातं, इनऑर्गॅनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉईल. जमिनीमध्ये जे इनऑर्गॅनिक न्यूट्रिएंट्स आहेत ते डायरेक्ट प्लांट रूटला ॲब्सॉर्ब करता येत नसतील तर ते काय केले जातात, इथं फंगसकडून ॲब्सॉर्ब केले जातात आणि त्या प्लांटला प्रोव्हाइड केले जातात. अशा पद्धतीनं मायकोरायझामध्ये प्लांट आणि फंगस यांच्यामध्ये आपल्याला म्युच्युअलिझम बघायला मिळतं, पॉझिटिव्ह इंटरॅक्शन बघायला मिळतं. ओके, नाउ द सेकंड एक्झाम्पल फ्रॉम द NCERT बुक हिअर, फिग ट्री अँड वास्प. फिग ट्री अँड वास्प म्हणलेलं आहे. फिग ट्री म्हणजे अंजिराचं झाड. अंजीर किंवा उंबर या वर्गातल्या वनस्पती याच्यामध्ये येतात. आणि वास्प म्हणजे एका किड्याचा प्रकार आहे, एक इन्सेक्ट आहे. या दोघांच्या मधलं रिलेशनशिप बघा इथं कसं आहे ते. अ फिग स्पेसिस इज पॉलिनेटेड बाय वास्प. फिग स्पेसिस जे आहे, अंजिराचं किंवा उंबराचं झाड, याच्यामध्ये पॉलिनेशन घडवून आणणारा कीटक जो आहे तो वास्प आहे. अँड द वास्प युजेस द फ्रूट ॲज ओव्हिपोजिशन, दॅट इज एग लेईंग अँड
also uses the developing seeds for nourishing its larvae. म्हणजे इथं हा जो कीटक आहे, जो वास्प नावाचा, तो कीटक त्या प्लांटला पॉलिनेशनसाठी मदत करतो आणि त्याच्या बदल्यामध्ये ज्यावेळेला तो पॉलिनेशन घडवून आणतो त्यावेळेला तो त्याची अंडी जी आहे ती त्या फुलामध्ये, जे त्याचे जे फळ तयार होणार आहे त्याच्यामध्येच तो अंडी घालतो आणि नंतर त्या अंड्यातून त्यांची लार्वी बाहेर पडतात. त्यावेळेला ती लार्वी त्या फ्रूटमध्ये असणारे जे सीड्स असतील त्याच्यावरती नरिशमेंट घेतात. म्हणजे प्लांट जे आहे फिग ट्री ते वास्पकडून मदत घेतं आणि वास्प जे आहे ते फिग ट्री कडून मदत घेतं. फिग ट्रीचं पॉलिनेशन घडवून आणण्यासाठी वास्पला वास्पचा इथं फायदा होतो आणि वास्पला कशाचा फायदा होतो तर तिथं त्याला अंडी घालण्यासाठी जागा मिळते आणि त्याच्या लार्वीसाठी न्यूट्रिशन मिळवण्यासाठी सुद्धा त्याचा उपयोग होतो. तर इथे तुम्ही बघू शकताय ते फ्लावर आहे त्याचं आणि याच्या आतमध्ये हे तुम्हाला ब्लॅक कलरचे कीटक दिसतात किंवा याच्यापेक्षा ही डायग्राम बघा. हे फ्रूट आहे, याच्यामध्ये हे वास्प ब्लॅक रंगाचे किडे दिसतात, हे म्हणजे वास्प आहे. दोघंही एकमेकांना काय करतात, इथं फायदा करून देतात. एक पॉलिनेशनसाठी मदत करतो वास्प आणि प्लांट त्याच्यामध्ये त्याला अंडी ठेवायला जागा देतं आणि प्लस त्याच्यामध्ये त्या लार्व्हीला न्यूट्रिशन देण्यासाठी मदत करतं. अशा पद्धतीने हे म्युच्युअलिझम आपल्याला ह्या दोन स्पेसिसमध्ये बघायला मिळतं, फिग ट्री आणि वास्प असं म्हणलेलं आहे. हे सेकंड एक्झाम्पल आहे NCERT मधलं म्युच्युअलिझमच्या बाबतीमधलं, जे आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. अजून एक एक्झाम्पल आपण बघणार आहे याच्यामध्ये. तिसरा एक्झाम्पल आहे इथं अ बी अँड ऑर्किड. बी म्हणजे एक माशी आहे आणि ऑर्किड इट इज हायली इव्हॉल्ड प्लांट. प्लांटमध्ये सगळ्यात हायली इव्हॉल्ड प्लांट म्हणून ऑर्किडचं एक्झाम्पल आपल्याला माहिती आहे. ऑर्किड प्लांट आणि बी म्हणजे एक माशी, मधमाशीचा एक प्रकार आपण म्हणूया. या दोघांच्यामध्ये आपल्याला काय बघायला मिळतं, हे म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग किंवा म्युच्युअलिझम आपल्याला बघायला मिळतं. तर काय इथं होतं बघा, द मेडिटेरेनियन ऑर्किड ऑफ्रिस employs sexual deceit to get pollinated by a species of bee. Here the orchid name is Ophrys and it is Mediterranean orchid Ophrys, and in this Ophrys it is showing sexual deceit for the pollination by species of bee. म्हणजे त्या बी कडून, बी म्हणजे जी माशी आहे त्या माशीकडून पॉलिनेशन घडवून आणण्यासाठी त्यांच्यामध्ये एक मेकॅनिझम आपल्याला बघायला मिळतं, त्याला सेक्शुअल डिसीट म्हणलेलं आहे. काय आहे ते मेकॅनिझम आपण बघूया. हिअर वन पेटल ऑफ इट्स फ्लॉवर बियर्स अँड अनकॅनी रिसेम्बलन्स टू द फिमेल ऑफ द बी इन साईज, कलर अँड मार्किंग्स. जी ह्या ऑर्किडच्या फुलांमध्ये त्याची जी एक पाकळी असते, फुलांचं एक पेटल आहे, ती जी एक पाकळी आहे ती अशा पद्धतीचं तिचं स्ट्रक्चर आहे त्या पाकळीचं की ह्या फिमेल बी स्पेसिस जी आहे, जी ही जी माशी आहे त्याच्यामध्ये मेल बी पण असणार आहे आणि फिमेल बी पण असणार आहे. तर त्या फिमेल बीची जी साईज असेल, जसा कलर असेल, त्याच्यावरती कसे मार्किंग असतील, त्या पद्धतीचे स्ट्रक्चर्स आपल्याला ह्या फ्लॉवरच्या पेटलवरती बघायला मिळतात. आणि मग द मेल बी इज अट्रॅक्टेड टू द फ्लॉवर, सुडो कॉप्युलेट्स विथ द फ्लॉवर अँड ड्युरिंग दॅट प्रोसेस इज डस्टेड विथ पोलन फ्रॉम द फ्लॉवर. आणि त्या पाकळीला बघून, त्या फुलाच्या एका पाकळीला बघून मेल बी जो आहे तो तिथं अट्रॅक्ट होतो आणि मेल बीला काय वाटतं की तिथं फिमेल बीज बसलेली आहे आणि त्यांच्यामध्ये मग काय होतं, म्हणजे ॲक्च्युली तिथं काय फिमेल बी नसते, परंतु त्या मेल बीला असं वाटतं की तिथं फिमेल बी आहे. त्यामुळे मेल बी काय करतो, तिथं सुडो कॉप्युलेशन, कॉप्युलेशन म्हणजे मेटिंग, सेक्शुअल कॉन्टॅक्ट. पण इथं खरं सेक्शुअल कॉन्टॅक्ट होतं का, नाही होत, कारण तिथं ॲक्च्युली तिथं फिमेल बी असत नाही. तिथं काय असते की फ्लॉवरचेच एका पेटलचं स्ट्रक्चरच त्या फिमेल बीच्या स्ट्रक्चरसारखं डेव्हलप झालेलं असतं आणि त्यामुळे त्याला सुडो कॉप्युलेशन म्हणलेलं आहे. आणि ड्युरिंग दॅट सुडो कॉप्युलेशन दी मेल बी इज हॅविंग दी पोलन्स अँड दी पोलन्स काय होतात त्या मेल बीच्या बॉडीवरती डस्ट होतं. आणि मग ज्या वेळेला नंतर when this same bee pseudo copulates with another flower, it transfer pollen to it and thus pollinates the flower. आणि ज्या वेळेला तो एका फुलातून पुन्हा दुसऱ्या फुलामध्ये जाईल आणि दुसऱ्या फुलामध्ये पण त्याला तिथंच ती फिमेल बी असल्यासारखं बघायला मिळेल, तिथं जाऊन तो पुन्हा सुडो कॉप्युलेट करण्याचा प्रयत्न करेल. त्यावेळेला त्याच्या बॉडीवरचे जे पडलेले पोलन ग्रेन्स आहेत ते दुसऱ्या फुलावरती पडतील आणि तिथं पॉलिनेशनची प्रोसेस कंप्लीट केली जाईल. तर इथं तुम्ही बघू शकताय हे ॲक्च्युली हा फ्लॉवर आहे आणि फ्लॉवरचं हे काय आहे, पेटल आहे. हा प्रत्यक्ष किडा नाही,
परंतु ह्याला बघितल्यानंतर हा प्रत्यक्ष मेल बी आहे आणि ह्या मेल बीला काय वाटतं इथं फिमेल बीच बसलेली आहे. ॲक्च्युली ही बी नाही आहे, ॲक्च्युली हा कीटक नाही आहे, तर काय आहे, त्या झाडाचं फूल आहे, त्या फुलाची एक पाकळी आहे, एक पेटल आहे. त्या पेटलवरती मार्किंग जर तुम्ही बघितलं कलर आणि स्ट्रक्चर साईज वगैरे, तर सेम आपल्याला वाटेल की हा किडा जसा आहे तसंच हा पण किडा आहे. इकडे दिसतोय आपल्याला डिटेलमध्ये. त्यामुळे ह्याला बघितल्यानंतर मेल बी काय होतो, अट्रॅक्ट होतोय तिकडे आणि अट्रॅक्ट झाल्यानंतर त्याचं सुडो पॉप्युलेशन करतो आणि त्याच्या वेळेला ह्या फ्लावरमधले पॉलन ग्रेन्स ह्याच्या बॉडीवरती पडतात आणि ज्या वेळेला हा मेल बी दुसऱ्या फुलाकडे जाईल त्यावेळेला पुन्हा सेम प्रोसेस घडते आणि इकडचे पॉलन ग्रेन तिकडच्या फुलावरती नेऊन टाकले जातात आणि अशा पद्धतीनं ह्या बीच्या साह्याने सेक्शुअल डिसीट म्हणलेलं आहे. म्हणजे सेक्शुअल प्रोसेस इथं होते परंतु ते सुडो पॉप्युलेशन होत नाही, खरोखर सेक्शुअल कॉन्टॅक्ट इथं होत नाही. त्या मेल बीला फिमेल बी असल्याचा भास होतो तिथं आणि मग ती प्रोसेस केली जाते म्हणून त्याला सेक्शुअल डिसीट असं म्हणलेलं आहे. आणि या पद्धतीनं त्या मेल बीकडून काय केलं जातं, पॉलिनेशन घडवून आणलं जातं आणि त्याचबरोबर त्या बीला त्याच्याकडून नेक्टर जो ज्युसी वॉटर ज्यूस तिथं प्रेझेंट असतो त्या फ्लॉवरमधला तो या कीटकाला मिळतो आणि त्याच्या बदल्यामध्ये ह्या ऑर्किडमध्ये पॉलिनेशन घडवून आणण्याचं काम त्या बीकडून केलं जातं. अशा पद्धतीनं ऑर्किड प्लांट आणि ती बी यांच्यामध्ये आपल्याला काय बघायला मिळतं, म्युच्युअलिझम बघायला मिळतं. बोथ द स्पेसीज आर गेटिंग बेनिफिटेड विथ इच अदर. आणि म्हणून हे एक एक्झाम्पल आपल्याला NCERT मधलं आपण बघितलं. हे 3 एक्झाम्पल NCERT मधले आहेत, मायकोरायझा, फिग ट्री अँड वास्प आणि बी आणि ऑर्किड. आणि आपली लायकेन एक एक्झाम्पल याच्यामध्ये लक्षात ठेवायचं आहे. अँड प्लांट वॉटर प्लांट ॲनिमल रिलेशनशिप, पॉलिनेटिंग एजंट्स अँड डिफरंट प्लांट्स आर ऑल्सो बेनिफिटिंग विथ ईच अदर. म्हणून हे 5 एक्झाम्पल्स याच्यामधले आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहेत. हे म्युच्युअलिझमच्या बाबतीमध्ये आपल्याला हे सारे एक्झाम्पल्स लक्षात ठेवायचे आहेत. ओके, नाव दी सेकंड टाईप ऑफ इंटरॅक्शन दॅट इज कॉम्पिटिशन. And this competition type of population interaction, it is negative type of interaction, means here both the species are getting harmed with each other. आणि म्हणून याला काय म्हटलं जातं, निगेटिव्ह टाईप ऑफ इंटरॅक्शन म्हटलं जातं. सो हिअर कॉम्पिटिशन इज द टाईप ऑफ इंटरॅक्शन वेअर बोथ द स्पेसीज आर ॲट ए लॉस. दोघाही स्पेसीजना काय असतो, इथं धोका निर्माण झालेला असतो आणि म्हणून याला निगेटिव्ह टाईपचं इंटरॅक्शन असं सुद्धा आपण म्हणू शकतो. टोटली अनरिलेटेड स्पेसीज मे कॉम्पीट फॉर द सेम रिसोर्स. म्हणजे अगदी 2 वेगवेगळ्या जातीचे 2 वेगवेगळ्या स्पेसीज असतील तिथं तरीसुद्धा त्यांच्यामध्ये एखाद्या कॉमन रिसोर्ससाठी काय होऊ शकतं, कॉम्पिटिशन होऊ शकतं. फॉर एक्झाम्पल इथं बघूया की ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ मुंबई व्हिजिटिंग फ्लेमिंगोज अँड रेसिडेंट फिश कॉम्पीट फॉर देअर कॉमन फूड द झू प्लॅन्क्टन. आता इथं एक्झाम्पल दिलेलं आहे की मुंबईमध्ये फ्लेमिंगो पक्षी येतात आणि हे फ्लेमिंगो पक्षी आणि त्या पाण्यामध्ये राहणारे जे रेसिडेंट फिश आहेत, तिथं राहणारे जे मासे आहेत, मासा आणि पक्षी हे 2 वेगवेगळ्या स्पेसीजमधले ऑर्गॅनिझम आहेत, परंतु त्यांचं खाद्य एकच आहे. त्यांना खायला काय पाहिजे, झू प्लॅन्क्टन पाहिजे, त्या पाण्यामध्ये वाढणारे. तर ह्या झू प्लॅन्क्टनसाठी व्हिजिटिंग फ्लेमिंगो आणि रेसिडेंट फिश यांच्यामध्ये सुद्धा कॉम्पिटिशन होऊ शकतं. टोटली अनरिलेटेड स्पेसीज आहेत, कसलाही दोघांचा एकमेकांशी रिलेशनमध्ये संबंध नाही, कुठलेही रिलेशन नाही, पक्षी आणि मासा, तरीसुद्धा त्यांच्यामध्ये आपल्याला कॉम्पिटिशन बघायला मिळतं कारण त्यांचा रिसोर्स आहे, कॉमन फूड आहे ते एकच आहे. आणि अशा पद्धतीनं जर फूड मिळालं तर एकाला मिळू शकतं, एकाला नाही मिळू शकत. त्यामुळं लॉसमध्ये आपल्याला हे रिलेशनशिप बघायला मिळतं. निगेटिव्ह टाईप ऑफ रिलेशनशिप आपण इथे सांगू शकतो. नेक्स्ट अनदर aspect of this competition is in competition the feeding efficiency of one species is reduced due to the presence of the other species even if the resources that is food and space are abundant. आता या वाक्याचा अर्थ काय आहे बघा की काही वेळेस कॉम्पिटिशनमध्ये फीडिंग एफिशियन्सी एका स्पेसीसची ही कमी होऊ शकते. कशामुळे, तर द प्रेझेन्स ऑफ अदर स्पेसीज. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इथं आपल्याला बघायचं आहे लेपर्ड्स डू नॉट हंट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ लायन प्रॉइड. म्हणजे सिंह असताना आपल्याला तिथं लिओपार्ड म्हणजे चित्ता आणि सिंह जरी एकाच जंगलामध्ये राहत असतील आणि एकच पण शिकार करत असताना जर सिंह एका ठिकाणी शिकार करायला गेला असेल
तर तिथं लेपर्ड आपल्याला गेलेला बघायला मिळणार नाही. म्हणजे तिथं सुद्धा पुन्हा कॉम्पिटिशन होणार आहे की एकाची फिडिंग एफिशियन्सी जी आहे ती दुसऱ्याच्या फिडिंग एफिशियन्सीमुळे काय होणार आहे, तिथं कॉम्पिटिशन निर्माण होणार आहे. त्या अस्पेक्टला इथं आपल्याला म्हणलेलं आहे इथं की इन कॉम्पिटिशन द फिडिंग एफिशियन्सी ऑफ वन स्पेसिस इज रिड्यूस्ड. एकाची फिडिंग एफिशियन्सी काय होते, रिड्यूस केली जाते. कशामुळे, तर दुसऱ्याच्या फिडिंग एफिशियन्सीमुळे. लॉयन अर्थातच जास्त शक्तिशाली आहे लेपर्डपेक्षा आणि त्यामुळे लेपर्डपेक्षा लायनची फिडिंग एफिशियन्सी ही जास्त असणार आहे आणि लेपर्डची फिडिंग एफिशियन्सी ही कमी आपल्याला बघायला मिळते. हे कॉम्पिटिशनमध्ये आपल्याला बघायला मिळतं आणि म्हणून देअरफॉर कॉम्पिटिशन इज बेस्ट डिफाइन्ड ॲज अ प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पेसिस इज सिग्निफिकंटली लोअर इन द प्रेझन्स ऑफ अनदर स्पेसिस. आणि म्हणून प्रॉपर डेफिनेशन इथं कॉम्पिटिशनची काय केलेली आहे बघा, तर कॉम्पिटिशन इज डिफाइन्ड ॲज अ प्रोसेस in which the fitness of one species is significantly lower in the presence of another species. म्हणजे एका स्पेसिसचा जो फिटनेस आहे तो दुसरी स्पेसिस असताना नेहमी काय असणार आहे, लोअर कंडिशनला असणार आहे. म्हणजे इथं लायन आणि लेपर्ड यांच्यामध्ये जर बघितलं तर लायनचा फिटनेस हा जास्त असणार आहे, लेपर्डचा फिटनेस हा कमी असणार आहे. ज्या ज्या वेळेला कॉम्पिटिशन होतं एकच त्यांचं भक्ष्य असेल, फूड असेल, स्पेस असेल, वॉटर असेल, जे काय रिसोर्सेस त्यांना लागणार आहेत, दोन कॉम्पिटिटर जे तिथं असणार आहेत, दोन ऑर्गॅनिझम तिथं जे असणार आहेत त्यापैकी एक नेहमीच कसा असणार आहे, सिग्निफिकंटली फिट असणार आहे आणि त्यामुळे दुसरा ॲटोमॅटिकली काय होणार आहे, फिटनेसला कमी राहणार आहे. आणि म्हणून मी ते डेफिनेशन अशी सांगितलेली आहे की इट इज अ प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पेसिस इज सिग्निफिकंटली लोअर इन द प्रेझन्स ऑफ अनदर स्पेसिस. आणि म्हणून कॉम्पिटिशनमध्ये नेहमी जो जास्त फिट आहे, जो जास्त स्ट्रॉंग आहे तोच आपल्याला सक्सेसफुल झालेला बघायला मिळतो आणि जो कमी ताकदवान आहे, कमी स्ट्रॉंग आहे, कमी फिट आहे तो नेहमी मागं राहिलेला आपल्याला बघायला मिळतो. हे सिम्पल आहे कॉम्पिटिशनच्या बाबतीमध्ये. तर हे एक्झाम्पल्स आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहेत आणि या कॉम्पिटिशनच्या रिलेटेड एक 2 पॉईंट्स आपल्याला बघायचे आहेत. तर त्यामध्ये फर्स्ट पॉईंट आपण बघूया, गॉस कॉम्पिटेटिव्ह एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल. जर कॉम्पिटिशन अवॉइड करायचं असेल तर ह्या 2 गोष्टी आपल्याला इथं बघाव्या लागतील. ते ॲनिमलमध्ये किंवा प्लांटमध्ये आपल्याला कॉम्पिटिशन अवॉइड करण्यासाठी आपण ही वापरू शकतो. सो हिअर गॉस कॉम्पिटेटिव्ह एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल ह्यानं काय सांगितलेलं आहे गॉसने बघा, इट स्टेट्स दॅट 2 क्लोजली रिलेटेड स्पेसिस कॉम्पिटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेस कॅनॉट कोएक्झिस्ट indefinitely and the competitively inferior one will be eliminated. म्हणजे काय सांगितलेलं आहे बॉसनं, कॉम्पिटिटिव्ह एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल, ज्या वेळेला 2 स्पेसिसमध्ये एकाच रिसोर्ससाठी जर कॉम्पिटिशन होत असेल तर दोन्हीही कॉम्पिटिटर एकाच वेळेला एक्झिस्ट होऊ शकत नाहीत. त्यापैकी जो सुपेरियर असेल तोच तिथं राहणार आहे, जो इन्फिरियर असेल तो तिथून एक्झिट होणार आहे, तो एलिमिनेट केला जाणार आहे. अशा सिंपल भाषेमध्ये आपल्याला हे सांगता येईल. बघा अजून एकदा, इट स्टेट्स दॅट 2 क्लोजली रिलेटेड स्पेसिस कॉम्पिटिंग फॉर दी सेम रिसोर्सेस कॅनॉट कोएक्झिस्ट indefinitely अँड द कॉम्पिटिटिव्हली इन्फिरियर वन विल बी एलिमिनेटेड. जे 2 कॉम्पिटिटर अगदी क्लोजली रिलेटेड कॉम्पिटिटर आहेत, समजा वाघ आणि सिंह आपण घेऊया, आणि त्यांच्यामध्ये कॉमन रिसोर्ससाठी कॉम्पिटिशन जेव्हा होत असेल त्यावेळेला तिथं दोघांचंही अस्तित्व एका वेळेला टिकलं जाणार नाही. कोणाचं टिकेल, जो कॉम्पिटिटिव्हली सुपेरियर असेल, जास्त स्ट्रॉंग असेल तोच तिथं टिकला जाणार आहे आणि जो कॉम्पिटिटिव्हली इन्फिरियर असेल तो एलिमिनेट केला जाणार आहे, तो ॲटोमॅटिकली बाजूला ढकलला जाणार आहे. अशा पद्धतीनं कॉम्पिटिशनमुळं काय होतं, एक्सक्लूड केलं जातं. ज्यावेळेला 2 कॉम्पिटिटर असतात आणि त्यावेळेला जो सुपेरियर आहे, जो स्ट्रॉंग आहे तोच काय होतो, सिलेक्ट होतो आणि जो इन्फिरियर आहे तो एलिमिनेट केला जातो. ह्या प्रिन्सिपलला कॉम्पिटेटिव्ह एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल असं म्हणलेलं आहे आणि हे गॉस नावाच्या सायंटिस्टने मांडलेलं आहे. याच्यावरती नीटला बरेचसे प्रश्न पडलेले आहेत, ते आपण नंतरच्या लेक्चरला बघणार आहे. ओके, सो इन कॉम्पिटिशन सुपेरियर वन विल बी सिलेक्टेड अँड इन्फिरियर वन विल बी एलिमिनेटेड. सिम्पल वेमध्ये आपल्याला सांगायचं झालं या प्रिन्सिपलचं, तर जो सुपेरियर स्ट्रॉंग आणि ताकदवान असेल
तो सिलेक्ट होईल आणि जो इन्फिरियर असेल, कमी स्ट्रॉंग असेल, तो एलिमिनेट होईल. त्याला इथं काय म्हणलेलं आहे, कॉम्पिटिटिव्ह एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल. फक्त एवढं लक्षात ठेवायचं की हे 2 क्लोजली रिलेटेड स्पेसिसमध्ये होणार आहे, अनरिलेटेड स्पेसिसमध्ये होणार नाही. ओके. अजून एक त्याच्याच रिलेटेड आहे, कॉम्पिटिशनच्या रिलेटेड, रिसोर्स पार्टिशनिंग. रिसोर्स पार्टिशनिंग म्हणजे काय बघा, इफ 2 स्पेसिस कॉम्पीट फॉर द सेम रिसोर्स they could avoid competition by choosing, for instance, different times for feeding or different foraging patterns. एकदम सिंपल वेमध्ये सांगितलेलं आहे बघा. जर जे काही कॉम्पिटिशन करणारे ऑर्गॅनिझम्स आहेत, 2 स्पेसिस कॉम्पीट फॉर द सेम रिसोर्स, एकाच रिसोर्ससाठी समजा 2 ऑर्गॅनिझममध्ये कॉम्पिटिशन चाललेलं असेल, तर ते 2 ऑर्गॅनिझम कॉम्पिटिशन काय करू शकतात, अवॉइड करू शकतात. कसं अवॉइड करायचं कॉम्पिटिशन, तर दे कॅन यूज डिफरंट टाइम्स फॉर फिडिंग. फिडिंगसाठी वेगवेगळ्या वेळा ते निवडू शकतात की ज्याच्यामुळे दोघांच्यामध्ये कॉम्पिटिशन होणार नाही. किंवा डिफरंट फॉरेजिंग पॅटर्न्स, किंवा फॉरेजिंग पॅटर्न म्हणजे फिडिंग हॅबिटच बदलायची. जे काय अन्न खाणार आहे, एकतर त्याची वेळ बदलायची, किंवा जे आपण अन्न खाणार आहे ते अन्नाचं स्वरूप जे आहे, त्या अन्नाचा टाईप जो आहे तोच बदलायचा, तो पॅटर्नच बदलायचा. अशा पद्धतीने जर आपण फिडिंग हॅबिट चेंज केली किंवा डिफरंट फॉरेजिंग पॅटर्नचं जर आत्मसात केलं, तर आपण काय करू शकतो, कॉम्पिटिशन अवॉइड करू शकतो. किंवा इकोसिस्टीममध्ये, बायोलॉजिकल कम्युनिटीमध्ये कॉम्पिटिशन हे आपल्याला अवॉइड करता येऊ शकतं. त्याच्यासाठी रिसोर्सचं काय करायचं, पार्टिशनिंग करायचं. खूप सारे रिसोर्सेस आजूबाजूला असतात एन्व्हायरमेंटमध्ये, तर त्याच्यामध्ये कॉमन रिसोर्स असेल तर काय करायचं, डिफरंट टाइम्स फॉर फिडिंग हॅबिट या पद्धतीनं रिसोर्सचं पार्टिशनिंग करू शकतो. किंवा दुसरं इथं सांगितलेलं आहे, फॉरेजिंग पॅटर्न, चेंज इन द फॉरेजिंग पॅटर्न सांगितलेलं आहे, ते फिडिंग हॅबिटमध्ये चेंज करून घ्यायचं. अशा पद्धतीनं आहे तेच रिसोर्स वापरून त्याच्यामध्ये पार्टिशन करून, म्हणजे वेगवेगळे आपण त्याचे तुकडे करायचे, आणि त्या पद्धतीनं जर ते कॉम्पिटिटर्स जे आहेत ते जर तिथं राहिले, तर त्या 2 ऑर्गॅनिझममध्ये कॉम्पिटिशन होणार नाही. म्हणजे हे एन्व्हायरमेंटमध्ये राहत असताना त्या ऑर्गॅनिझमला हे फेस करण्यासाठी स्वतःचं जर अस्तित्व टिकवायचं असेल, ज्यावेळेला कॉम्पिटिशन असतं ऑर्गॅनिझममध्ये, त्यावेळेला तो ऑर्गॅनिझम जर स्वतःचं अस्तित्व टिकवण्यासाठी त्याला हे फायदेशीर ठरू शकतो, रिसोर्स पार्टिशन. म्हणून हा एक पॉईंट आपल्याला इथं दिलेला आहे. जर कॉम्पिटिशनमध्ये स्ट्रॉंग असेल तोच राहील, आणि जो कमी स्ट्रॉंग असेल तो निघून जाईल, तर त्याला काय म्हणलेलं आहे, कॉम्पिटिटिव्ह एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल असं म्हणलेलं आहे. आणि इथं जर दोघांनाही स्वतःचं अस्तित्व टिकवायचं असेल, तर काय करू शकतात, ते कॉम्पिटिटर जे आहे, जे तिथं ऑर्गॅनिझममध्ये कॉम्पिटिशन चाललेलं आहे, ते कॉम्पिटिशन अवॉइड करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, इथं त्या 2 ऑर्गॅनिझमला डिफरंट टाइम्स फॉर फिडिंग हे तर घ्यावं लागेल, किंवा डिफरंट फॉरेजिंग पॅटर्न्स त्यांना स्वीकारावे लागतील, तरच तिथं काय होणार आहे, त्यांचं अस्तित्व टिकणार आहे. या मेकॅनिझमला इथं रिसोर्स पार्टिशनिंग म्हणलेलं आहे. हे कॉम्पिटिशनच्या बाबतीमध्ये 2 वेगळे मेकॅनिझम इथे दिलेले आहेत. तर या पद्धतीनं म्युच्युअलिझम आणि कॉम्पिटिशन हे 2 इंटरॅक्शन आपण आजच्या लेक्चरला कंप्लीट केलेले आहेत. तर नेक्स्ट रिमेनिंग पॉप्युलेशन इंटरॅक्शन टाइप्स वी हॅव टू स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, थँक्यू.